अस्सलाम वालेकुम। लो जी तुसीं देख रहे हो पंजाबी चैनल। तुहाडे सारेयां दा लाइक कमेंट ते चैनल नूं सबसक्राइब करन दा बहुत शुक्रिया। अगर हजे तक तुसीं सबसक्राइब नहीं कीता ते सबसक्राइब दे नाल व्हाट्सएप चैनल भी ज़रूर ज्वाइन करो। ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਸਟ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ WhatsApp ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਵੀਲੌਗਸ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੈਨਲ ਚੁਣਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਲੱਗੀ ਸਮਝ। ਲੋ ਜੀ फील्ड मार्शल इमाम गुजराती साहब अपनी किताब फरमाते ने हम तुम कहो यार केड़ा फील्ड मार्शल है इमाम दीन गुजराती। हाँ बई है फील्ड मार्शल। वो फरमाते ने अपनी किताब जी उन्होंने 3 साल ला के लिखी है। हाँ जी वो किताब का नाम है माई फुल्लां वाली हाँ माई झूले लाल माई फुल्लां वाली माई पता नहीं केड़े वाली। तो वो किताब के फरमाते ने कि मरियम ते मैं कट्ठे जमाना भवें सड़दार ओ बल्ले इमाम दीन गुजराती ओ बल्ले फील्ड मार्शल की गा दिता। हाँ कमाल गाना गाया जनाब उन्होंने। और गाना सिर्फ गाया नहीं उन्होंने मरियम ते मैं कट्ठे जमाना भवें सड़दा रवे वो ये अमल पैरा भी ने। हाँ जी वो ताई तुसीं दे रहे हो कि पंजाब दे विच जड़ियां तरक्कियां होनियां ने। हाँ जी और बाबा जी ने अंदर की खबर दी है। बाबा जी कहते बई बहुत ठुकाई हो रही है। हाँ बाबा जी कौन कर रहा ठुकाई बाबा जी मानते हैं और जिन्हें करनी है कर रहा दिन रात ठुकाई कर रहा सड़कों की। हाँ मैं क्या सड़कों की बाबा जी कहते हाँ सड़क नवियां बन रही ना पंजाब तरक्की हो रही है। मैं क्या अच्छा सड़कों की बाबा जी वो बनाई होंगी है ठुकाई नहीं होंगी। की करते हैं यार तुसीं अल्लाह दी कसम। और बाबा जी कहते पहले ठुकाई होंदी आ फिर ढठाई होंदी आ फिर बनाई होंदी आ। मैं क्या बल्ले बाबा जी गल है भी ठीक है मतलब टुका के ठुकाई हो रही। फिर बाबा जी कहते पुछ कुछ ना। हाँ दिन रात लगे ने अगले। हाँ पता नहीं कोई ना कोई शह कट के छड्डनी उन्होंने। हाँ बाबा जी सड़क तो की निकलना। और बाबा जी कहते यार खजाने निकल सकते ने पेट्रोल भी निकल सकता। हाँ एक बार मियाँ साहब ने भी कढ़े सी सड़क तो मैं कहा बाबा जी सड़क नहीं सी वो पता नहीं केड़ा जगह सी जितों उन्होंने कहा कि तांबा निकला। बाबा जी फरमाते हाँ इतों कोई हो शायद निकले ना निकले बाबा जी कहते काका जरूर निकले। सड़क के कितों मतलब है ही बाबा जी कहते नहीं है कुछ भी फील्ड मार्शल जरा ना बाबा जी कहते किधरों कुछ भी कर सकता। हाँ कौम तैयार रहे किसी कभी खुशखबरी आ सकती है। मैं क्या ठीक है बाबा जी उम्मीद है कि पेट्रोल स्टोर निकल आएगा चलो साड़ी कोई हालत बदलेगी मुल्क की। हाँ मुल्क कोई तरक्की करेगा कोई 4 पैसे आएंगे अवाम ते भी लाणगे। बाबा जी कहते पुत्र 4 पैसे आ भी गए ना तो अवाम ते कोई नहीं लाने इन्होंने। हाँ ये खा पी जाना इन्होंने दौड़ जाना हिसाब किताब ला के। हाँ जी और माई जनाब फुल फ्लैज किस्म की ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਲਕਬ ਉਹਦਾ नहीं लकब सुन लो की कहते हैं भाई। और हम आज की इस महफिल से अपने जो अफवाज पाकिस्तान है जिसमें हमारे मिलिट्री के तमाम इदारे शामिल हैं खुसूसन एयरफोर्स और जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं जो आज इंशाअल्लाह ताला बाकायदा तौर पे फील्ड मार्शल का लकब उनको मिलेगा। भैया यकीन नहीं होगी भाई माई नू अगर इदां दी कोई जगह ते किते ले जाके कोई गलबात करानी है तो पहले उन्हें सिखा पढ़ा लो चंगी तरह। एक तो नलायक इन्नी अल्लाह की कसम है उन्होंने मैं याद भी नहीं होंदा ना कि मैं की गल करनी है सिखाया की है। हाँ ये देखो पढ़ भी नहीं होंदा जाहल औरत है इन्नी। ਉਹ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਅੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਕਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਲਕਬ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟਵੀਟ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਜਹਲੀਅਤ ਹੈ ਆ ਮਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਗਈ ਕਿ ਲਕਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਲਕਬ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕੈਲੇਵਰੀ ਫਾਊਂਡ ਵਾਲਾ।
हाँ तीन सजा भी हुई सी। हाँ फिर उन्होंने कढ़ लिया बाहर हिसाब किताब ला के डीलां डूलां करके इन्होंने अपने केस खत्म कराए। तो ये तो हालत है माई दी। पर बाबा जी फरमाते ने कि भाई सही ठुकाई हो रही है। ना बाबा जी कह दी बाबा कहते पंजाब दे सड़कों की सही ठुकाई हो रही। मैं ठीक है तुसी भी कर लो। बाबा जी कहते हाँ मैंने जो मौका मिले बाबा जी कहते मैं भी कोई ना कोई सड़क बना देनी है, नवी सड़क कढ़ देनी है जी डड्डू के घर वाल जाऊगी। हाँ उससे अगे कुछ नहीं सकता। ये अजीबो गरीब सिस्टम लग्या। उत्तों जड़े सानू नवे नवे जगादरी जड़े ने वो आके दस रहा कि बई मोहतरम साडे जड़े फील्ड मार्शल साहब ने शहबाज शरीफ साहब ने आप बजाते खुद बनाया। हाँ जी ऐ नहीं कि कितों कोई ऑर्डर शुरू आया उन्होंने बनाया। ये होर गल है कि उन्होंने शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनाया। हाँ उन्होंने इन्हें बनाया इन्होंने फील्ड मार्शल बनाता। हाँ उन्होंने माई नूं इत्थे वज़ीर आज़म लाता। हाँ जे किसी ने नहीं ना उन्होंने सुनी जे उन्होंने किसी की नहीं सुनी हाँ वो बाबू जी सरकार की नहीं सुनी। वो एक ऐसा बंदा कि पता नहीं काहदा बदला लिया जा रहा है। वैसे इन्ना जलील करके रखता बाबू जी ने यकीन करो। हाँ वो इंतहाई जलालत दे विच डुबिया पिया नवाज शरीफ बिल्कुल जिहड़ा ना बेड़ा गर्क होया। बई ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੁੱਸਾ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਲਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੌੜੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਓ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ। ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹਾਜੀ ਦਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੇ ਹੁਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਸ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਾਜਾ ਮੈਂ ਲਿਆ ਇੱਕ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜਾ ਤੂੰ ਬਾਜਾ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਬਾਜਾ ਇੱਕ। ਬਾਜਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਲੇਕਿਨ ਵਜਾਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਹਾਂ ਬਾਜਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਤਗੜਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਬਾਜਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਜਾ ਲੈ ਲੈ। ਹਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਭੁੱਲ ਜਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚਾਰਾ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਹ ਪਈ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਥਰਡ ਪੈਰ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਅੰਪਾਇਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵੇਦ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਦਾ ਚੰਗੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮੀ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਪੱਲੇ ਜਦ ਤੇਰੇ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਈ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਸਿਸਟਮ। ਉਹ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੰਦੇ ਕੇਸਿਸ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਣਾ ਛੱਡੇ ਜੋ ਅਜ਼ੀਅਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਰ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਸਿਮ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿ ਬਈ ਇਸਲਾਮੀ ਮਮਾਲਿਕ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਮਾ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਈ ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਜਿੱਦ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣੀ ਵੀ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਸਿਮ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮਾ ਦਾ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੁਖਲਿਸ ਮੋਮਿਨ ਮਰਦੇ ਹੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਪਈ
ਤੇ ਬਈ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ 47 ਤੇ ਜਿਤਵਾਉਣਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਔਰ ਮਾਈ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਬੜੀ ਮਕਬੂਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੀਰੋ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੜੀ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਦਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਦਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਸਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਸਤੀ ਔਰ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇਦਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਜੇਦਾ ਕਾਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਜੀ ਸਮੱਧ ਬੌਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਐਗਰੀ ਹੈ, ਸਮੱਧ ਬੌਣ ਇਤਨਾ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚਵਲ ਦੋ ਚਾਰ ਚਵਲਾਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸਮੱਧ ਬੌਣ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਮੁਸਲਸਲ ਚਵਲਾਂ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਗੈਰਤੀ ਫੈਲਾਉਣੀ, ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਹ ਸੁੰਘਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਸੁੰਘਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਭੈੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੁੰਘਦਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅੰਡਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਵਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗਾਣਾ ਬਣਾ ਦਿਓਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਬਣਾ ਦਈਏ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਉਹ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਇਮਾਮਦੀਨ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮਾਈ ਫੁੱਲਾਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡੱਡੂ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓ ਯਾਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਇੰਝ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਡੱਡੂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਭਵੇਂ ਸੜਦਾ ਲੱਕੀ ਸਮਝ।